Assalamu alaikum, sir. How are you? Are you fine, all of you? जी सर, আপনি কেমন আছেন স্যার? জি ভালো আছি। তো we are continuing electric field, right? Electric field. He was checking how long it is. Really long. Chapter is really long. We have solved this problem, right? Did we solve জি any স্যার। problem like this? Did we solve any problem except this one, like this problem, but not this one? Did we solve So in previous class we solved a problem, but not this one. the similar? Similar problem, sir. Yes, sir. We have solved it or not? Yes, sir. We solved a similar problem like this. But this one also we have No, solved. Not. We did maybe not not solve in it. this. We did not solve it according to you, right? But similar we have solved, right? So we want to solve it at first. So this is the charge arrangement. Three charges are given: Q1, Q2, and Q3. And magnitude of charge is not given here. Magnitude is given like Q1 equal to plus 2Q, Q2 equal to minus 2Q, and Q3 equal to minus Q4, 4Q. And this is the distance between charge to origin. And what will be the field at origin? That means you have to calculate or determine the electric field here. Do you understand? This is the origin and this is the charge arrangement. So you have to calculate the electric field here as well as direction, magnitude and direction. So these are the point charges. Q1, Q2, Q3 are the point charges. So how do we determine field at a distance r from a point charge? I want to stop the video because I have to move the screen. So we know it. If you place a point charge, this is point charge, and suppose this is Q, you want to determine the field at point P. This is P, and this distance is R. So you have to place a test charge. This is known as test charge, and this is Q naught. And what is the we derive it? I want to write it directly. Q E equal to K Q divided by R square, and this is the electric field at a point distance r from the point charge. So this is the concept. You place a test charge at the point where you want to determine the field. So here arrangement is this. I want to show it. This is the arrangement of the charges. This is 30°. This also 30°, and another charge here. This is also 30°. So this is the point. This distance is D. This is the point. This is also D. Here Q1. Here Q2. This is the point charge.
Are you sure we did not solve it? We solved it, sir. হ্যাঁ জি স্যার আই ক্লাস এটা এরকম সেম টু সেম করাইছেন স্যার। যে বললো যে করাইনি, এটা করাইনি। স্যার Q2 আর হচ্ছে Q1 তো সেম ডিরেকশন হয়, এই ম্যাথটাই না স্যার? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। জি স্যার এটা করানো হয়েছে। তাহলে যে আমি তো ভুলে গেছি যে Q1 ইকুয়াল টু 2Q, Q2 ইকুয়াল টু মাইনাস 2Q, Q3 ইকুয়াল টু মাইনাস 4Q, তাই না? এটা জি স্যার আমরা ঠিক মনে আছে, সলভ তাহলে ঠিক করেছি। আছে স্যার সলভ স্যার করছি এটাই আমরা। করানো হয়েছিল স্যার। হ্যাঁ তাহলে আমি তো জিজ্ঞেস করলাম, তো তোমরা বললো যে করানো হয়নি। তাহলে আমরা এবং এরকমের আর একটা প্রবলেম সলভ করেছিলাম, রাইট? নাকি এরকমের আর কোনো প্রবলেম সলভ করিনি? Did you solve স্যার like আরেকটা this? ম্যাথ করাইছিলেন স্যার, আচ্ছা ট্রায়াঙ্গেল শেপে ছিল চার্জগুলো। ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে। ও জি দ্যাটস স্যার। গুড। ওকে ওকে। সো তার মানে আমরা এখান থেকে at least two problem solved, right? So now we'll move to new part, new topic. This is electric field. The previous one, electric field due to a point charge. Here the first, this is electric field due to point charge. So now today we will find electric field due to dipole. Electric dipole. Do you know what is dipole? Dipole, from the name, there are two poles. Di means two. TW or two. Dipole, electric field due to a dipole, an electric dipole. So dipole is a physical structure, not imaginary. The electric lines of fields are imaginary lines. So dipole, it consists with 2 point charges, equal magnitude but opposite in sign. This is Q, this also Q, but one is positive, another is negative, separated by a distance d. So this structure is known as electric dipole. Electric dipole. So what will be the electric field due to a dipole? In previous section we got electric field due to a point charge. Here 2 point charges, they are close on another and they have different sign. It's a point charge, it another point charge, right? So what will be the field due to this point charge and what will be the field due to this positive point charge at a point where you want to determine E? Suppose this is the field, this is the point where you want to determine E. So we consider a dipole. Dipole will consist of equal amount of charge, and this is plus and this is minus, স্যার separated by a, just a moment, separated by a distance d. Tell me, follow. আমরা সেম সাইজের চার্জ নিব কিন্তু অপোজিট ইয়া হবে কি স্যার, মানে হ্যাঁ প্লাস?
হ্যাঁ, না, অপোজিট plus দুইটা- সাইন, একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ। এটা এটা তোমার এটা নেগেটিভ হতে পারে, এটা পজিটিভ, অথবা এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ, যে কোনো একটা পজিটিভ অথবা নেগেটিভ হতে পারে, রাইট? ঠিক আছে স্যার। মানে উপরেরটা এখানে আমি পজিটিভ দেখিয়েছি, এটা নেগেটিভ হতে পারে, নিচেরটা পজিটিভ হতে পারে, ওকে? And we want to determine electric field at axis at a point P. এখানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি। We want to calculate electric field at point P. And this distance is from this distance is r plus, suppose it is from P to positive charge, and this distance is r minus, it is from negative charge to the point, okay? And this is dipole, and this is the midpoint of the dipole. This is known as dipole center. Dipole center. So what will be the distance of P? Suppose this distance is, suppose Z, from dipole center to point P is Z. এটাকে জিও বলে, তাই না? G. So what will be r plus in terms of Z, and what will be r minus in terms of Z? Can you tell me? Think it. So the point P is close to plus Q charge, right? And point P is far from minus Q charge. So which field will be larger? It is a point charge, and field varies like this. Field E equal to K U by R square, unit vector. Since from plus Q to P is distance is smaller, so field will be smaller or larger. And minus Q to P is distance is larger, so field will be here larger or smaller. If we consider field, electric field, ডিসটেন্স আর ই হচ্ছে স্যার just আমি লিখি electric field E plus due to plus Q charge, what it will be? কি হবে বলো তো? A Q divided by R plus square, okay? And electric field E minus due to minus Q is equal to E minus equal to K Q divided by R minus square. R plus larger or R minus larger? Sorry, কোনটা বড়, R plus নাকি R minus? One question. Another question, what is the direction of E plus and what is the direction of E minus? Follow. What is the direction of E plus and what is the direction of E minus? ডিরেকশন নিয়ে এত কথা বললাম লাস্ট 2 ক্লাসেস,
আমার কোশ্চেন বুঝতে পারো নাই নাকি? স্যার আমরা পি পয়েন্টের রেসপেক্টে কিউ প্লাস কিউ আর মাইনাস কিউ এর ডিরেকশনটা ইয়া করব না স্যার? প্লাস কিউ মাইনাস কিউ মানে কি? আমি তো সরি স্যার, ফিল্ডের ডিরেকশন বলছি। ই প্লাস এর ডিরেকশন কোন দিকে আর ই মাইনাস এর ডিরেকশন কোন দিকে? ই প্লাস ফিল্ড ডিউ টু স্যার পজিটিভ এটা চার্জ। হবে স্যার পজিটিভ, মানে পজিটিভ কিউ থেকে হচ্ছে পি এর দিকে স্যার। মানে টুয়ার্ডস পি। হুইচ অন? জি ই স্যার। প্লাস? স্যার পি, ই প্লাস? জি স্যার। হ্যাঁ। আর ই মাইনাস? ই মাইনাস? এখানে একটা কোশ্চেন আছে স্যার, যখন আমরা ই মাইনাস কাউন্ট করব তখন ধরবো যে কিউ নাই, এরকম না স্যার? ইয়েস, ইউ আর রাইট। প্লাস কিউটা নাই। তাহলে স্যার এই আমাদের পি পয়েন্ট থেকে মাইনাস মানে হচ্ছে এই যে নেগেটিভ কিউ এর দিকে স্যার। ইজ ইট? হ্যাঁ জি স্যার। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্টেন্ট? স্যার ই ইকুয়ালস টু হচ্ছে Which one greater? E plus greater or E minus greater? Q1, sorry, Q plus and Q minus are equal. So distance from P to Q plus is smaller. This distance is smaller, right? A distance ta smaller, তাই না? Then this distance. তাহলে কি হবে? Which one is greater? This is greater. This is smaller. The net field will be net electric field will be E equal to E plus minus opposite direction. ই মাইনাস, So একটা মাইনাস হয়ে যাবে, তাই না? যেহেতু তো স্যার একটা সেম হলো, তাহলে তো জিরো হয়ে যাবে না স্যার? না সেম না তো, ইয়া সেম তো সেম কি সেম সাইজের নিচে, এই জন্য বললাম আর কি, মানে না, সেম সাইজ, ওয়েটটা। ডিস্টেন্স তো ডিফারেন্ট। হ্যাঁ স্যার ডিস্টেন্স ডিফারেন্ট। ডিস্টেন্স ডিফারেন্টের জন্য এই ভ্যালুটা ডিফারেন্ট হয়ে যাবে না? জি স্যার অপোজিট, যে মানে ইয়া যেহেতু স্যার ব্যস্তানুপাতিক যেহেতু। হ্যাঁ না না না, এই এটা ছোট না, এটা হ্যাঁ স্যার, লার্জার, আর ছোট তাহলে আর এটা বড় হবে না? হ্যাঁ স্যার। এটা স্মলার হবে। তো উই গট k q r plus square minus k q r minus square r plus, sorry, less than r minus. So this is e plus and this is e minus, and this is larger since r plus is smaller, and this is smaller. Now you can, we transfer it from midpoint of the dipole to point P. So what will be the r plus? This distance is r and this is d by 2. How to we express z in terms of r and d? Z equal to আর পজিটিভ প্লাস ডি বাই 2 হবে স্যার। অথবা না এটাই লেখো
যে এখানে যাই আমি, অথবা স্যার r প্লাস সমান সমান লেখা যাবে z মাইনাস d বাই 2 স্যার। yes, r plus equal to z minus, না না এটা হবে কিভাবে, z মাইনাস তো না, ও সরি স্যার, না স্যার z থেকে যদি আমরা d বাই 2 বাদ দিই তাহলে তো r প্লাসই পাওয়া যায় স্যার। z, very simple, r plus equal to z minus d by 2, জি স্যার। আর r minus equal to z Z plus plus d by 2. 2. D by 2. Now substitute them here. এটাকে এখানে বসিয়ে দাও আর এটা এখানে বসিয়ে দাও. Then you take common. This is equal to e, right? KQ common now. So you will get 1 divided by Z minus z d by 2 minus d by 2 whole square whole square minus 1 1 by z divided plus by d by 2 whole square. z by d by 2 whole square. Now for a technique, we take common z square. We take common z square. So what you will get? Not now. We'll take common later. So you take here z common এখানে নাও, z square, 1 minus d by 2z whole square minus z square 1 minus z নাকি z square, which one? d বাই 2 ইনটু z হবে না স্যার? d by 2 into z. না আমরা তো z We're taking স্কয়ার কমন নিছি z কমন নিচ্ছি নাকি z স্কয়ার কমন নিচ্ছি? z স্কয়ার কমন নিচ্ছি, তাহলে স্যার z, আচ্ছা তাহলে z, তো আমরা যদি z কমন নেই তাই না, আমাদের তার উপর স্কয়ার আছে না, জি স্যার আছে স্যার। তাহলে এটা স্কয়ার হবে না, z d by তাহলে d by 2 হোল 2z 2z হোল স্কয়ার কথা না? হ্যাঁ তাই তো হচ্ছে। এটাই স্যার। এখন এটাকে সিম্পলিফাই করো, সিম্পলিফাই ইট। স্যার ওখানে দেখলাম স্যার এটার উপর হোল স্কয়ার করে আবার পুরোটার উপরে স্কয়ার, স্যার একটু আরেকবার দেখেন। না সেটা পরে, এটা পরে আমি আসছি। তো এখন তুমি জেড কমন নাও, এখানে জেড আছে এটাও জেড আছে, কমন নিয়ে নাও জেড। তো ইউ উইল গেট কে কিউ ডিভাইডেড বাই জেড স্কোয়ার। তো ইউ উইল গেট 1 ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস ডি বাই 2z হোল স্কোয়ার মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস ডি বাই 2z হোল স্কোয়ার। এটা প্লাস তাই না? তো E equal to KQ by Z square and take LCM since both of them are same. So it is this is minus whole square and 1 plus z whole square. So what you will get? This will be 1 plus z by 2 d by 2z
whole square minus 1 minus d by 2z whole square. Is it So okay? a square minus b square একটা ফর্মুলা চলে আসে এখানে। তাহলে ডোমিনেটর কি হবে? উপরে কি থাকবে বলো তো? এটা স্কোয়ার যদি আমি ইয়ে করি, স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার অ্যান্ড a plus b whole square and a minus b a plus b whole whole square. square into a minus b whole square। না, নিচে সেটা। আচ্ছা উপরে তো স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার একটা ফর্মুলা আছে না, ওটা হ্যাঁ, ওটা তো a plus b whole a square plus এটা, মানে আর হচ্ছে এটা স্যার হলো a a plus minus b b whole into square। a minus b স্যার। তাহলে you will get 1 square plus 2 d by 2z plus d square by 4z square, right? ঠিক আছে, মাইনাস 1 প্লাস হয়ে যাবে, এটা মাইনাসের ফর্মুলা। সো 2 d by 2z মাইনাস এটা হবে d স্কোয়ার বাই 4z স্কোয়ার। স্যার আমরা হ্যাঁ। চাইলে এটা না ভাঙে স্যার আমরা আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি সমস্যা নেই। স্যার আমি এটাই বলতে নিছিলাম স্যার, না কাটাকাটি ভাঙে হয়ে যেত স্যার, নিচে হ্যাঁ। এক থাকতো স্যার। কি যে থাকবে স্কয়ার বলো মাইনাস তো? বি স্কয়ার প্লাস বি ইনটু a মাইনাস বি করলে বলো আমরা তো কি কাটাকাটিটা থাকবে? ইজিলি কাটতে মানে কি থাকবে আমাকে বলো, না ভাঙে। স্যার তখন আমরা পাইতাম হচ্ছে 1/m 1 minus d by 2 into z আর ইনটু হচ্ছে a 1 plus d by 2 into z স্যার, এই দুটাই এখন থাকবে। এখন কি থাকবে? এটা ক্যান্সেল, তাহলে কি থাকছে আমাদের? এটা ক্যান্সেল, এটা ক্যান্সেল, তার মানে হোয়াট ইউ উইল গেট, উপরে কি থাকবে? e equal to kq divided by z square। কি থাকবে বলো তো? এখানে কি রিমাইনিং ইজ d by z and here d by z. How many d by z? 2d by z। 2d by z। এটা কিভাবে পাওয়া যেত কিনা বলো আমাকে? 2d divided by z divided by, এখন বলো নিচেরটা বলো, এখন দেখি এখানে বলো what it will be। স্যার উপরে কাটাকাটি করলে তো আমাদের সব চলে যাচ্ছে না স্যার, নাকি কোথায়? আবার উপরে না স্যার? কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ করেছি, এর জি বাইরে স্যার, তুমি আর কিছু করতে পারো কিনা দেখো। জি স্যার না তাহলে এটা স্কোয়ার, যদি স্কোয়ার ফর্মুলা তুমি যদি না ইউজ করো তাহলে কি এটা পাইতে কিনা আমাকে বলো সেটা। স্যার উপরেরটা আমরা পাইতাম না স্যার। এ প্লাস বি উপরেরটা পাইতাম না, আর নিচেরটা কি বলো? নিচেরটা কি হবে? টেল মি হোয়াট উইল বি দ্য ডিনোমিনেটর। তখন এখন যেমন স্যার স্কয়ার নিচে কি সিম্পলিফিকেশন হবে? নিচেরটা কি হবে বলো? এটা স্যার a minus a square minus b square সূত্রটা স্যার, স্কোয়ার মাইনাস b square সূত্র 1 minus d by 2z square। 1 মাইনাস d বাই 2z স্কোয়ার হবে, বলো আমি লিখি, পরে না হয় কাটবো। 1 মাইনাস d বাই 2z হোল স্কোয়ার, এটা না না স্যার 1 স্কয়ার মাইনাস d by 2z স্কয়ার আর কি ওইটাই। আচ্ছা, তার মানে d স্কোয়ার এটা হোল স্কোয়ার, ইয়েস স্যার। এটা থাকবে, স্কোয়ারটা থাকবে, না স্যার ওই স্কয়ারটা থাকবে না, ওইটা কেটে যেতে হবে। এটা থাকবে, আর 1 স্কোয়ার তো 1, তাই না? এটা থাকবে, স্কোয়ারটা থাকবে, দেখো তো। যাবো এখানে, what are this? সিম্পল আমরা প্রথমে সিম্পল স্যার অ্যালজেব্রা। হ্যাঁ, জাস্ট দুইটাকে আ গুণ মোমেন্ট। করে দিয়ে পরে স্কয়ারটা দিতেছি আর কি। জি স্যার হবে। d by 2z square 1 minus d
d/2z স্কয়ার, এটা কি হবে, তাই না? আমাদের কোশ্চেন ইজ দিস। তো if you consider this is a and this is b, a square into b square, that means ab whole square, right? ab whole square, তাই না? স্যার একটা কাজ করি স্যার, স্যার হ্যাঁ, ফর্মুলা ভাঙাই দিয়ে তারপরে হ্যাঁ। গুণ করে দিই, একটু বড় হবে কিন্তু ঠিক প্রসেস হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলি তাহলে, এটা যদি আমি যদি যেভাবে বললাম যে এটাকে তুমি a কনসিডার করো, দিস ইজ b, তাহলে ইউ আর গেটিং a square and b square, right? That means ab whole square, right? ঠিক তো? ab whole square, তো a equal to কি? 1 plus d/2z, হ্যাঁ জি স্যার। 1 plus d/2z is a. So and there is a square here. তো তুমি তুমি আসলে এটা অন্যভাবেও লেখা যায়, তাহলে তুমি লিখছো হলো যে 1 plus d/2z এর স্কোয়ার মানে কি? ইট ইজ 1 plus d/2z into 1 plus d/2z লেখা যায় এটা, আর 1 minus d/2z, you can write it 1 minus d/2z into 1 minus d/2z. Can we write? এখন এরা মাল্টিপ্লাই, জি স্যার, দে আর লেখা যায়। ইন মাল্টিপ্লাই, তাই না? তাহলে এই যে a plus b into a minus b, what is this? A square minus b square না? জি স্যার। Is it? তো এরা যদি মাল্টিপ্লাই থাকে, তার মানে এর সাথে যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করো আর এর সাথে যদি এটা মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে কি হবে বলো তো? এরকমের তুমি দুটো পাবা, জি স্যার স্কয়ার মানে জি স্যার, a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার আর ইনটু a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার, দুইটা পাবো। মানে you will get 2, তার মানে right? তার মানে you can write a a স্কয়ার মাইনাস b square স্কয়ার রুট minus স্কয়ার। b square whole square. Is it okay? কেউ কি ঝামেলা হয়ে গেল? না স্যার বুঝতে পারছি, একটু হ্যাঁ? ভাবতে দেখতে হয়েছে। না ঝামেলা হয়ে গেল কিনা সেটা বলো। এটা তো এটা লেখা যায়, স্কোয়ারটাকে এটা লেখা যায় না, আবার এই স্কোয়ারটাকে এটা লেখা যায়, এরা কিন্তু মাল্টিপ্লাই আছে, দিস মাল্টিপ্লাই উইথ দিস, তার মানে দিস মাল্টিপ্লাই উইথ দিস, তাহলে এই পেয়ার 1 প্লাস d/z 1 minus d/z, what does it mean? এটা 1 স্কোয়ার মাইনাস d/2z হোল স্কোয়ার, তাই না? আর এর সাথে আছে এটা 1 স্কোয়ার মাইনাস d/2z হোল স্কোয়ার, তার মানে ইউ গেট লাইক দিস। তো এইটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কিনা সেটা আমাকে বলো। এটা দুইটা আছে না, স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, তার মানে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার, তাই না? নাকি স্কোয়ারকে আমরা এভাবে লিখতে পারি না, স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ ইন্টু এ, কি বুঝো নাই? জি স্যার। এই কনফিউশন আছে কারো? তাহলে কি ছিল আমাদের? আমাদের যেটা ছিল ওই যে ও যেটা বলেছিল ঠিকই বলেছিল, কিন্তু এই স্কোয়ারটার বিষয়ে ওর একটা ঝামেলা ছিল। কোনটা কোনটা ছিল?
এই যে এইটা এইটা যে ও এই স্কোয়ারটা দিতে যাচ্ছিল না, তাই না? কিন্তু আসলে স্কোয়ারটা আছে, স্কোয়ার minus b square whole square. This is this. That means electric field E equal to k q by z square into 2 d by z into 1 minus d by 2z whole square whole square. So this is divided, so it will come here as a multiplication. So we can write k equal to 4 pi epsilon naught z cube into 2d divided by 1 minus d by 2z whole square z cube হয়ে গেল। এখন তুমি এটা আরো একটু সিম্পলিফাই করতে পারো, এটা হলো 2, so your field is q divided by 2 pi epsilon naught z cube d divided by 1 minus d by 2z whole square. This is electric field due to dipole on the axis of axis of dipole at a distance z from its center of the dipole. Now if you consider d is very small, what is d? d টা কি ছিল আমাদের মনে আছে? what is d? তোমাদের কি এখানে কনফিউশন এখনো যায় নাই? স্যার ডি ছিল স্যার আর বাই 2 কনফিউশন গেছে কিনা সেটা বলো। জি স্যার, Denominator ক্লিয়ার। clear. So d is the distance between two charges and z is a point where you want to determine. So for a dipole this is fixed, তাই না? এই d টা fixed, এই পয়েন্টটা তুমি যে কোনো জায়গায় নিতে পারো। If you consider this is very large, z is very large compared to d, z is very large compared to d, what do you will get? z much greater than d. তাহলে কি হবে? ইলেকট্রিক ফিল্ড ইকুয়াল টু q divided by 2 pi epsilon naught z cube into d divided by, but we have z is very small, sorry, z is very large compared to d, তাহলে d by 2z এটার অবস্থাটা কি? এটা কি 1 এর চেয়ে অনেক ছোট না? Do you understand? এই কন্ডিশনটা Yes, যদি sir. আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই টার্মটা কি হবে? 1 এর চেয়ে কি অনেক ছোট হবে নাকি 1 এর চেয়ে অনেক বড় হবে? এর আবার স্কোয়ার, ধরো তোমার d হলো 0.1 আর z হলো 100, তাহলে এই টার্মটার কি অবস্থা হবে বলো তো? d by 2z অনেক ছোট নাকি অনেক বড়? ছোট হবে স্যার অনেক। স্যার অনেক ছোট। অনেক ছোট হয়ে যাবে। আবার তার স্কোয়ার অফ দিস আরো ছোট, তাই না? তার মানে ইউ উইল গেট এই টার্মটা নেগলেক্ট, এই টার্মটা ক্লোজ টু জিরো। হোয়াট ইউ উইল গেট লাইক দিস, তার মানে d by 2z
2z very close to 0 এই টার্ম তাই না So you will get d by that means you will get qd divided by 2 pi epsilon naught zq. This is the electric field due to a and q into d is the property of the dipole তাই না ডাইপোলের প্রপার্টি না কারণ যদি কিউ কম হয় তাহলে হবে ডাইপোল একরকম আবার ডিসটেন্স যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে ডাইপোল অন্যরকম হয়ে যাবে তাই তো তাহলে কিউ আছে 1 কুলম্ব তাহলে ডাইপোল 0.5 তাহলে ডাইপোল will change two charges positive and negative so এটা 1 কুলম্ব এটা 1 কুলম্ব এক রকমের ডাইপোল হবে এখন যদি এটাকে রিপ্লেস করো 0.5 দিয়ে তাহলে ডাইপোল টাইপ কি চেঞ্জ হয়ে যাবে না ডাইপোলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আবার যদি তুমি এই ডিসটেন্সটা চেঞ্জ করো ডি তাহলেও ডাইপোল চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে ডাইপোলের প্রপার্টি ডিপেন্ড করবে depends on q and d right and this is known as dipole moment qd this is a scalar and p is known as dipole moment and it is vector its direction is negative charge to positive charge so electric field due to a dipole this is p 2 pi epsilon naught z cube and in vector form you can write it is p 2 pi epsilon naught z cube and for point charge field হলো কি ছিল আমাদের for point charge এর জন্য field কি ছিল electric field E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square তাই না now it is z cube তার মানে যত দূরে যাবা ডাইপোল থেকে যত দূরে যাবা এটা ফিল্ডটা দ্রুত কমবে ওইখানে স্কয়ার হিসেবে কমতো ইনভার্স স্কয়ার হিসেবে কমতো এখানে ইনভার্স কিউ হিসেবে কমবে প্লাস মাইনাস so this is due to a negative charge is near a positive charge and it form a dipole and due to this electric field drops faster than a point charge এর চেয়ে দ্রুত এটা কমতে থাকবে বলো কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা So we got electric field due to a dipole. Now, do you have any confusion? We will place this dipole in an electric field. In an electric field, this is the P is taken as the negative to positive. And P is a vector. Its direction টা হবে negative charge to positive charge. So now we will place this dipole in an electric field. In an electric field. Dipole in an
electric field, right? So we know what is dipole. Question আছে? শুনতেছো নাকি? জি স্যার। So we got electric field due to a dipole, right? Now we place this dipole in an electric field. This is the electric field. The direction of electric field is left to right. এখন বলো তো যে আমাকে একটু বলো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে কি বুঝেছো? এখানে বলো আমাকে যে left to right electric field is direction of electric field is left to right. এখানে পজিটিভ চার্জ কোন পাশে অথবা নেগেটিভ চার্জ কোন পাশে? পজিটিভ চার্জ তো স্যার উপরে, নেগেটিভ তো নিচে। না ধরো ডাইপোলটা নাই, আমি শুধু ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ড্র করি যে দিস ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। এই এই ফিল্ড তো তৈরি হয়েছে নিশ্চয়ই একটা চার্জ অবজেক্ট লাগছে নাকি? এই যে ফিল্ড লাইনস, দিস আর দ্য ফিল্ড লাইনস না? So this is the direction of the field, left to right. আমার কোশ্চেনটা হলো যে is it clear বলো যে ফিল্ড কখন হবে? এটা এটা ক্লিয়ার কিনা তোমাদের কাছে? when we get an electric field, কখন আমরা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড পাবো? ফার্স্ট কোশ্চেন। আমরা দুই মানে ডাইপোল থাকলেও পাবো, প্লাস হচ্ছে স্যার একটা যদি চার্জ দেওয়া থাকে তারপর হলেও পাবো স্যার। ভেরি গুড। এখন এই ফিল্ডে দেখে কি বোঝা যাচ্ছে যে এটা পজিটিভ চার্জের জন্য নাকি নেগেটিভ চার্জের জন্য? স্যার এটা তো ক্লিয়ার না স্যার। ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার না? ফিল্ডের ডিরেকশন ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, এটা তো দেখতেই পাচ্ছি। ভেরি গুড। তাহলে এখন বলো যে একটা ওয়ার্ড আমি কেটে দিলাম, তাহলে নেগেটিভ চার্জ বডিটা কোথায় থাকবে? চার্জ অবজেক্টটা কোন পাশে থাকবে? কোন দিকে? অপোজিট মানে অপোজিট, দ্যাট মিন্স দ্যার ইজ এ রেসপেক্টিভ টার্ম। কার কেউ? স্যার পজিটিভ থেকে তো বের হয় আর নেগেটিভে তো টার্মিনেট করে, তাহলে লেফট এন্ড রাইট, লেফটে নাকি রাইটে সেটা বলো। স্যার নেগেটিভটা রাইটে হবে। নেগেটিভ চার্জ অবজেক্ট উইল বি রাইট, মানে এখানে একটা বড় রকমের নেগেটিভ চার্জ আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ গট দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, রাইট? এখন যদি আমি এটা ঠিক রেখে এটা কেটে দিতাম তাহলে কি হতো? এটা মনে করো ঠিক। ইজ ইট ক্লিয়ার? দ্য ফিল্ড ডিউ টু পজিটিভ চার্জ অবজেক্ট। So where is the positive charge object? Will it be at the same side or opposite side? পজিটিভ চার্জের জন্য যদি ফিল্ড হতো তাহলে সেই অবজেক্টটা কোন পাশে থাকতো? লেফট সাইডে নাকি রাইট সাইডে? আগেরটা কি বুঝে বলছিলা? মনে করো এটা নাই, নেগেটিভ চার্জ মানে এটা নাই, পজিটিভ চার্জটা কোথায় থাকবে? পজিটিভ চার্জ অবজেক্টটা কোথায় থাকবে? লেফট সাইডে থাকবে না?
তার মানে আগেরটা বুঝে বলো নাই, আগেরটা বুঝে বললে তো এটা পারার কথা ছিল। এখানে একটা চার্জ অবজেক্ট আছে যার জন্য এই ফিল্ডটা তৈরি হচ্ছে। এই ফিল্ড থেকে, এই অবজেক্ট থেকেই তো ফিল্ড লাইনস গুলো অরিজিনেট হবে, জেনারেট হবে, তাই না? তাহলে যদি নেগেটিভটাতে টার্মিনেট হয়, নেগেটিভটাতে যদি টার্মিনেট হয়, ওদের বলছিল যে লেফট সাইড, রাইট সাইড, লেফট সাইডের কথা বলছিল নাকি রাইট সাইডের কথা বলছিল? সো রাইট সাইডের কথা বলছিল, নেগেটিভের জন্য Very রাইট good. সাইড বলছিল। রাইটের কথা বলছিল, তার মানে ঠিক বলছিল, কিন্তু পজিটিভের জন্য পারলো না কেন বলতে? না, নেগেটিভের জন্য রাইট সাইডের কথা বললে পজিটিভের জন্য তো পারার কথা ছিল, যে এটা তখন নাই। তাহলে পজিটিভ অবজেক্টটা কোথায়? এখান থেকেই তো লাইনগুলো বের হবে, তাই না? অরিজিনেট হবে। স্যার ডান পাশে তখন আমরা একটা, যে স্যার এটা নাই, যে দেখাইছিলেন স্যার একটা চার্জ আছে মানে খুবই ছোট পজিটিভ। কোনটার কথা বলছিলাম? সেটা তো ফিল্ড ডিটারমাইন করার জন্য, ফিল্ডের ভ্যালু ডিটারমাইন করার জন্য, সেটা বলি নাই। এই ফিল্ডটা তৈরি হয়েছে কি কিভাবে, এই ফিল্ডটা কিভাবে তৈরি হয়েছে? তার মানে আইদার a negative charge at the right side or a positive charge object at the left side, right? Do you understand it? আর একটা স্মল চার্জ এখানে নিয়ে আসবো, যা মানে যেটা দিয়ে আমি এই ফিল্ডের ইন্টেন্সিটি কত সেটা বের করব। সেটা তো আমরা করছি না এখানে, we are not doing it, okay? তার মানে there is a very big charge at the left side or a very big big positive charge at the left side or very big charge, negative charge at the right side. This is due to field established. তার মানে এইখানে যে ফিল্ডটা আছে আমাদের, সেই ফিল্ডটা কিসের জন্য হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, যে এখানে আইদার লেফট সাইডে পজিটিভ চার্জ আছে অথবা রাইট সাইডে নেগেটিভ চার্জ আছে। এখন তুমি ওই যে ডাইপোল আমরা পড়লাম, যে এই ডাইপোল তুমি এইভাবে এখানে প্লেস করলাম। সাপোজ দিস ইজ সরি, এটা এখানে এই পজিটিভ কিউ আর এটা হলো নেগেটিভ কিউ, রাইট? when you place it, এটা নেগেটিভ চার্জ আর ডিসটেন্সটা কত, ডি। এটা হলো ডাইপোল সেন্টার, ডাইপোল সেন্টার, এটাকে বলি আমরা ডিসি, ডিসি। তো এই ডিসটেন্স হলো ক্যাপিটাল ডি আর এটা হলো ডি বাই টু, সরি স্মল ডি, ডি বাই টু। তো এখন when you place this dipole in an electric field, it experience force, এটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। ফোর্স পুরো ডাইপোল নাকি চার্জ গুলো এক্সপেরিয়েন্স করবে? এটা তো হলো একটা নন কন্ডাক্টিং থ্রেড, না নন কন্ডাক্টিং একটা, না হলে কি করবে? যদি কন্ডাক্টর হয় তাহলে কি করবে? নেগেটিভ পজিটিভের কাছে অথবা পজিটিভ নেগেটিভের কাছে চলে যাবে। তাহলে ইট এক্সপেরিয়েন্স এ ফোর্স হিয়ার and it experience force here. Tell me, this is charge is Q and electric field is E. What is the force here? Electric field is E and charge is Q. So what will be the force here? এখানে ফোর্সটা কত, এইখানে ফোর্স কত, and ফোর্সের ডিরেকশন কি ঠিক আছে? How do you know? So force the direction to আপনার opposite side, that is negative দিকটা। না, যদি তুমি ফিল্ড কনসিডার করো, যে ফিল্ড যদি এইটা ডিরেকশন না ফিল্ডের, হোয়াট ডাজ ইট মিন? হোয়াট ডাজ ইট মিন যে এখানে নেগেটিভ চার্জ, এখানে নেগেটিভ আছে, তাই না? নেগেটিভ আছে, তাহলে পজিটিভটা কোন দিকে যাবে? নেগেটিভের দিকে যাবে না? জি স্যার, নেগেটিভ দিকে যাবে। তাহলে এই ডিরেকশনটা ঠিক আছে? ঠিক নাই? জি স্যার। আর যদি তুমি মনে করো যে এখানে নেগেটিভ চার্জ আছে, তাহলে উইথ রেসপেক্ট টু দিস সাইড ইজ পজিটিভ, তাই না? হ্যাঁ জি স্যার। তাহলে এটা নেগেটিভ চার্জ না? তখন জি স্যার নেগেটিভ, কোন দিকে যাবে? তখন স্যার উল্টায় যাবে, রাইটে যাবে তখন।
এটা নেগেটিভ এটা, তার মানে লেফটের দিকে যাবে। কার্সার দেখা যাচ্ছে না, হুম কার্সার বোঝা যাচ্ছে না। ইলেকট্রিক এখন ফিল্ড বলতেছেন না স্যার, নেগেটিভ এরকম পজিটিভ নেগেটিভ ধরে। আবার বলো, বুঝতে পারিনি। স্যার আমাদের কিউ মানে পজিটিভ কিউ চার্জ আর নেগেটিভ কিউ চার্জ, স্যার ইলেকট্রিক ফিল্ডটা স্যার এই পজিটিভের জন্য কখনো পজিটিভ ধরতেছে আর কখনো নেগেটিভ ধরে করতেছে কি স্যার? না না ধরে না না, তা করছি না। আমরা মনে করছি যে একদিকেই মনে করো এখানেই পজিটিভ চার্জের একটা অ্যারেঞ্জ আছে, তাই না? এখান থেকে এই ফিল্ড লাইনগুলো বের হয়েছে, ওকে? জি স্যার। মনে করো আবার উল্টোটাও হইতে পারতো, এই পাশে তুমি নেগেটিভও কনসিডার করতে পারতো। তাহলে এখন এটা পজিটিভ চার্জ না, এটা পজিটিভ চার্জ না? জি স্যার। এই চার্জটাকে একে কি করবে? রিপেল করবে নাকি অ্যাট্রাক্ট করবে? স্যার রিপেল করবে। রিপেল করবে। স্যার ডিরেকশনটা ঠিক আছে ফোর্সের? ইয়েস স্যার, ডানে চলে যাবে। এটা হলো ফোর্সের ডিরেকশন, এফ ডানে চলে যাবে। আর এটা হলো নেগেটিভ, এটা নেগেটিভ, অ্যাট্রাক্ট করতেছে। তাহলে এর ফোর্সের ডিরেকশনটা ঠিক আছে, যেটা ওকে? তাহলে স্যার এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড কি কোনো কাজই করতেছে না? ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্যই তো এটা হচ্ছে। হ্যাঁ এটা স্যার। সরাই দাও, এটা সরাই দাও, এই লাইনগুলো থাকবে? না স্যার। বলো তাহলে, তাহলে কাজ করবে না কেন? না, ঠিক তো? ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কেন হয়েছে? ফর দিস, তাই না? এটার জন্যই তো হয়েছে ইলেকট্রিক ফিল্ড, ইজ নট ইট? এখন কোশ্চেন হলো হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স? এই ফোর্সের ভ্যালুটা কত? দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। আগের যেগুলো বললাম এগুলো স্টোরি। বলো হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স? এই ফোর্সের ভ্যালুটা কত? ইজ ইট পসিবল টু ক্যালকুলেট? স্যার এখানে কি নেট ফোর্সটা জানতে চাচ্ছেন? না, নেট না। স্যার পজিটিভ কিউ এর জন্য তো Force স্যার on- পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস এর দিকে আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস এর দিকে। সেটা ডিরেকশন, আমি বলছি কোয়ান্টিটি। আমি নেটটা চাচ্ছি না, যে ফোর্স অন প্লাস কিউ এন্ড ফোর্স অন মাইনাস কিউ বোথ ইজ রিটেন এফ। এট ফার্স্ট টেল মি দিস অন, এটা বলো, এটার ভ্যালুটা কত? সে তো বুঝলাম যে ডিরেকশনটা আঁকানো আছে, ড্র করা আছে। সো এটা পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস আর একটা হলো নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস, রাইট? আমি জানতে চাচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এফ? সো কে ইনটু স্যার কিউ বাই আর স্কয়ার এটাই তো স্যার। আরেকটা চার্জ কোথায়? ওটা 1 ধরে নিলাম স্যার। একটা চার্জ তো নাই। হ্যাঁ আমরা ডেফিনেশন জানি না, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডেফিনেশনটা কি ছিল আমাদের? ওইটা থাকতে হবে স্যার, ওইটা ইকুয়াল টু এফ বাই কিউ। ই ইকুয়াল টু এফ বাই কিউ। তাহলে এফ ইকুয়াল টু কিউই না? এফ ইজ ই কিউ অথবা কিউ। কিউই তো। জি স্যার। তাহলে এফ ইকুয়াল টু একটা দিয়ে হবে স্যার। কিউই and this f also QE because Q are same. So two forces, they have same magnitude but opposite in direction. তাহলে এই ডাইপোলটা কি অ্যাজ এ হোল, অ্যাজ এ বডি এদিকে মুভ করবে অথবা এদিকে মুভ করবে? না স্যার ইয়া করবে না, ইকুইলিব্রিয়াম থাকবে স্যার সম্ভব। ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে থাকবে। সো two force equal amount but opposite in direction, it produce a torque. It is denoted by tau. Produce a torque on its axis at the point of at the center of the dipole. It produce a torque at the center of the dipole. These two forces produce a torque
and it acts at the center of the dipole. And torque is defined as F cross R. And you can write it is a vector. You can write the magnitude of the torque A, F R sine theta. When theta equal to 0, the value 0, sir. Torque 0. 90 degree, the torque will be 1, sir. minimum. Yeah. Oh, sine 0, 0. Maximum, তার মানে sir. when, yes, 90 হলে maximum and 0 হলে, এটা যদি 0 হয় তাহলে it will be, তারপরে when it is aligned, মানে এই ডাইপোলটা যখন এই অ্যাঙ্গেলটা 0 হয়ে যাবে, তার মানে aligned to the electric field, কার্সর দেখা যায়, aligned to the electric field, তখন torque will be 0. 0 minimum. And when there will be 90 degree, the torque will be maximum. Okay, so what will be the total torque due to two forces? Now read it here, this line. We got a torque, and this torque is acting at the center of, about its center of mass. And due to this force, opposite and equal force, there will be no translational motion. এটা এদিকে লেফট ডিরেকশনে অথবা রাইট ডিরেকশনে মুভ করবে না, রাইট? তার মানে অ্যাবাউট ইটস সেন্টার এটা কি রোটেট করবে। ওকে, সো টর্ক অন দ্য ডাইপোল অ্যাবাউট ইটস সেন্টার অফ মাস। We consider some distance x from one end of the charge and d minus x from other end. আমরা কোন একটা পয়েন্ট কনসিডার করলাম যে চার্জ থেকে সেটের ডিস্টেন্স হলো x, তাহলে আদার এন্ডের ডিস্টেন্স উইল বি d minus x. What will be the total torque? Fx sin theta, আর আরেকটা ডিস্টেন্স কি বলছে, d minus x, রাইট? d minus x, so d minus x sin theta. So torque will be fx sin theta f d minus x sin theta. একটু আগে দেখালাম না এখানে যে টর্ক ইকুয়াল টু f cross r, and in magnitude it is fr sin theta. তাহলে একটা পয়েন্ট আমরা কনসিডার করলাম যেটা ওয়ান এন্ড টু ডিস্টেন্স ইজ x. সাপোজ এইখানে একটা পয়েন্ট আমরা কনসিডার করলাম, ইট ইজ ডিস্টেন্স ইজ x, মনে করো ডিস্টেন্স ইজ x হিয়ার। তাহলে এই পয়েন্ট থেকে ওই সেন্টারের টর্ক কত হবে, fx sin theta, this distance. আর is it inside the point? Yes, not outside. মানে তুমি এইখানে যদি কনসিডার করো পয়েন্টটা, এখানে যদি কনসিডার করো তাহলে কি হবে, d মাইনাস সরি fx, আর এই 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 ডিসটেন্স থেকে কত দূরে, আদার এন্ড থেকে এটা কত দূরে, টোটালটা হলো d, টোটাল ডিসটেন্স হলো d। তাহলে এইটা হলো আমরা পয়েন্ট কনসিডার করলাম যেটা হলো এই পয়েন্ট থেকে এই চার্জ থেকে x ডিসটেন্সে। তাহলে এই পয়েন্টের জন্য তোমার টর্ক হলো fx sin theta, আর এই টোটালটা d, তার মানে এই এখান থেকে এইটা কত দূরে, d minus x না? জি স্যার, d minus x। তাহলে এই চার্জের জন্য এটা d minus x will be the inside, not outside. You will get the torque, and this is fd sin theta.
we got it. So torque about its center equal to, এটা কি পুরোটা লিখবো নাকি এফ ডি সাইন থিটা লিখবো? এফ ডি সাইন থিটা, and we have f equal to q by, sorry, e equal to f by q, right? And f equal to qe, and qd equal to p, ঠিক আছে? To put them here, tau equal to f is qe, and P d sin equal theta. to, P by d P এর by Q sin ভ্যালুটা theta বসা, হবে তাহলে এটা। d এর ভ্যালুটা বসাই দাও এখানে। d equal to QED, আমরা বসানোর দরকার নাই, sin theta, right? And Q into D কি বলছিলাম আমরা, P, তাই না? জি স্যার, তার মানে PE sin theta. sin theta. So in vector form you can write E cross P, E cross E, P cross P. This is tau. That means torque on a dipole, torque on a dipole in an electric field. তো এটা কনভেনশন হলো যে আমরা যেটা কনসিডার করেছি এখানে, এটা কোন দিকে রোটেট করবে বলো? ডিউ টু ফর রোটেশন উই নিড টর্ক। এটা রোটেশনটা কোন দিকে হবে, ক্লকওয়াইজ নাকি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? সে কি এইদিকে রোটেট করবে? কারসর দেখা যায় এইদিকে রোটেট করবে নাকি এইদিকে রোটেট করবে? এখন যে সিচুয়েশন আছে, এদিকে রোটেট করবে না? স্যার পজিটিভ দিকে স্যার, লেফট স্যার, ক্লকওয়াইজ, clockwise, sorry স্যার, clockwise. clockwise. So if torque is clockwise, then it is negative. Usually it is used negative sign. তাহলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হলে So- পজিটিভ। Positive, Okay. yes. এটা দেওয়া আছে কোন চ্যাপ্টার করে? চ্যাপ্টার 10 এ বলা আছে। Torque that gives a rise to clockwise rotation. Clockwise rotation, then minus sign with the magnitude of the torque. The magnitude of the torque হলো P sin theta, তাহলে আসলে হবে এটা torque equal to P minus P sin theta, since our rotation is clockwise. তাহলে একটা কিছুকে যদি আমরা রোটেট করাতে চাই, the dipole application, if you want to rotate something, তাই না? তাহলে একটা ডাইপোল তুমি এস্টাবলিশ করো, ডাইপোল একটা বানাও এবং তার একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে দাও সেখানে, তাই না? ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলেই ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড হতে হবে, ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড, অ্যান্ড ইট উইল রোটেট, ডাইপোল উইল রোটেট অন ইট। এখন তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি অনেক স্ট্রং হয়, তাই না, তাহলে ওই ডাইপোলের সাথে যদি আরো কিছু অ্যাড করে দাও, তাহলে সেটাও কি করবে? সেটা রোটেট করতে থাকবে না? জি স্যার। তাহলে এখন তুমি এরকম একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড, very strong electric field, lines are very close on another, very strong electric field. You place a dipole here, you place, there's problem, you place a dipole here, I'm sure কেন এরকম হয়, you place a dipole here,
yes, dipole here, and this is a charge here. So it will rotate from its center. যে এইভাবে এটা রোটেট করতে থাকবে অ্যাবাউট ইটস সেন্টার। তো এই ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি ভেরি স্ট্রং ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়, তাহলে এই ডাইপোলের সাথে যদি তুমি কিছু অ্যাড করে দাও, তাহলে সেটাও রোটেট করতে থাকবে, তাই না? ঠিক তো? সেটাও রোটেট করতে থাকবে। দিস ইজ দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ইলেকট্রিক মোটর। Electric motor is work on this principle. ফ্যান ঘুরছে না? ফ্যান কি করছে? স্যার ঘুরে। ফ্যান ঘুরে। কেন ঘুরে? It's look like this. So there is a dipole. Yes, sir. There is a dipole in your fan, and this is in a strong electric field, and due to this electric field your dipole is moving with 3 wings, na? Yes, sir. With 3 wings it is rotating. This is the basic principle of electric motor. So you have to appear third class test. Tell me the date. Third class test. We also want to set the class test 4. Today is স্যার নেক্সট সানডেতে দেওয়া যায়, কারণ স্যার মনে হয় হ্যাঁ নেক্সট সানডের কথাই বলবো। টুডে সানডে, নেক্সট সানডে কয় তারিখ? সেপ্টেম্বর 12 স্যার। 12। আর নাম্বার 4 তখন পারবো না স্যার। নাম্বার 4 সবাই কি বলে স্যার সেটা তো জানি না এখন। স্যার আমাদের নেক্সট মানডেতে কি মেকআপ ক্লাস আছে স্যার? tomorrow, not next. This Monday you have makeup class. This Monday. তাহলে এটা ভেরি গুড। 12 আর একটা দাও, ক্লাস 7 29। স্যার ওয়েডনেসডে তে দেখা 22 ওয়েডনেসডে 20, এটা হবে 22 না 3? 2 স্যার। 22। আর আরেকটা তো স্যার আরেকটা তাড়াতাড়ি লাস্ট ক্লাসে দিয়ে দিবা। কাছে Last যাই class. স্যার দিব স্যার। এটা মেবি 29। হ্যাঁ স্যার এরকম। September 29 মেবি। ওকে, সো সিলেবাস আমি কালকে বলে দেবো এটার। ঠিক স্যার আছে? কালকে স্যার আরেকটা বিষয় স্যার, কালকে ক্লাসে হওয়ার পর মানে কালকের ক্লাসের টপিক সহ দিবেন নাকি আজকের ক্লাস পর্যন্ত? এটা কালকে বলে দেবো আর কি, দেখি কি অবস্থা হয়। ঠিক আছে, কালকে বলে দেবো তোমরা, উই হ্যাভ টাইম। ওকে, তাহলে দিস ইজ আওয়ার ক্লাস টেস্ট। স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা স্যার হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট একটা দিয়ে দেবো। অ্যাসাইনমেন্ট এই চ্যাপ্টারটা শেষ করে নেই, আরো একটা চ্যাপ্টার পড়ানোর পরে দিতে পারলে ভালো। স্যার শেষের দিকে যে সব ছাড়াই তো স্যার এক্সাম নিবে, অ্যাসাইনমেন্ট দিবে, মানে আমি 15 ডেজ টাইম দেব তোমাদেরকে। ওকে, ইজ ইট এনাফ? জি স্যার। 15 ডেজ টাইম দেব। তো বলো কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা? Do you have any confusion up to now?